أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. 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 أستغفر الله من الخطايا. InsyaAllah kita sama-sama bersalawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا، ودعوتنا إلى التوبة من بعد جرأتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة
مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا، ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا، ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan apa sahaja perkara yang kami telah lakukan di sepanjang tahun ini, daripada apa yang Engkau tegah yang kami telah lakukan, padahal kami belum sempat untuk bertaubat daripadanya, dan Engkau tidak meredainya dan tidak melupakannya, dan Engkau sentiasa berlembut dan tidak mengazabkan kami, malah memberi peluang kepada kami agar kami bertaubat dari dosa-dosa kami. Maka kami memohon keampunan kepadamu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami. Begitu juga ya Allah dengan segala amalan kebaikan yang telah kami lakukan di sepanjang tahun ini, yang Engkau meredainya dengan balasan pahala yang Engkau janjikan. Maka kami memohon padamu ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Agung, yang memiliki segala kemuliaan, terimalah segala amalan kebaikan kami dan janganlah dihampakan segala harapan kami. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, اصرف عنا البلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
الله على الصلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. استقيموا واعتدلوا صفوفكم رحمكم Allah. Luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Penuhkan saf yang kosong di hadapan terlebih dahulu. Samakan tumit belakang. Semoga dirahmati Allah. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا شريك له من ذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات. السلام عليك السلام علينا وعلى الناس. أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بها يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بها يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang kekal lagi abadi selama-lamanya. Di atas keutamaanmu Tuhan yang maha agung dan limpah kemurahanmu yang kami harap-harapkan. Kini tahun baru hijrah telah tiba. Kami memohon padamu ya Allah, peliharakanlah kami daripada hasutan syaitan yang direjam, begitu juga para kuncunya dan bala tenteranya. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripada kejahatan nafsu ammarah, nafsu yang mendorong kami untuk melakukan kejahatan. Dan kami memohon padamu rasa keinginan kami untuk sentiasa mendekatkan diri kami padamu ya Allah, dalam melakukan segala kebaikan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan, isrif 'anna al-balaa'a wal-wabaa', isrif 'anna al-balaa'a wal-wabaa', isrif 'anna al-balaa'a wal-wabaa', innaka 'ala kulli syai'in qadir.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم. dengan محمد آله أجمعين. الحمد
Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia dan izinnya, maka dapat sama-sama kita hadir ke Masjid Jami' Negeri Sarawak untuk mengikuti doa akhir dan awal tahun yang telah dipimpin sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Hijrah 1448 Hijri, dikurniakan kesihatan dan keafiatan buat kita semua dan diterima segala amal ibadah yang lalu dan yang akan datang. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan acara majlis kita pada malam ini. InsyaAllah kita pada malam ini didatangi penceramah kita untuk bersama-sama menyampaikan ceramah yang bertajuk Hijrah dan Pengorbanan. Beliau adalah yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Amirul Amin Maula Luqman Hakim, atau lebih dikenali sebagai Piu Amin. Dilahirkan pada tahun 1990 di Kampar, Perak, Darul Rizwan. Beliau juga pernah menyertai program pencetus ummah dan juga telah terlibat secara langsung dalam dunia dakwah di Malaysia. Pada malam ini beliau tampil di Masjid Jami' Negeri Sarawak untuk menyampaikan satu tajuk yang begitu khususnya kepada kita, iaitu hijrah dan pengorbanan bersempena dengan Ma'al Hijrah kita pada tahun ini. Tanpa melengahkan masa lagi, ayuh sama-sama kita mendengar dan menghayati ceramah yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Piu Amin kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته ما هجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang saya muliakan, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan sultan kuasa masjid, rakan-rakan jawatankuasa, rakan-rakan pentadbir, lembaga amanah kebajikan Masjid Negeri Sarawak, para alim, para ustaz, para ustazah, para ulama, para habaib, tuan-tuan, puan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya teringat kata-kata guru kita, almarhum Datuk Ismail Kamus. Dia kata kalau pergi mana-mana tempat bagi salam, yang jawab salam tu perlahan aja, maknanya dah tak lama dah tu. Risau juga ni, baru masuk tahun baru, baru lepas baca doa tahun baru. Kita dengar lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam yang cukup berbahagia ini, malam 1 Muharram 1448 Hijrah. Kita dapat berkumpul, kita dapat bersama. Yang paling nikmat ni kita dapat membaca doa akhir tahun, dapat baca doa awal tahun berjamaah. Ini paling nikmat. Tak semua orang boleh dapat. Kita pun tak plan dalam jadual kita setahun kita akan berada di mana pada 1 Muharram. Tapi tak macam mana, mungkin asbab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, pada 1 Muharram kita berada di Masjid Jami' yang cukup indah ini. Kita berada dalam keadaan kita dapat menyempurnakan solat jamaah. Kita berada di rumah Allah. Kita berada dengan para salihin. Kita berada dalam keadaan kita nak menyempurnakan tahun ini dengan amal-amal yang baik, sesuai dengan doa yang dibacakan oleh imam tadi. Itu alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah, ini nikmat yang besar. Nikmat yang kita nak sempurnakan dan nikmat yang kita kecapi selama ini, yang kadang-kadang jarang untuk kita syukuri. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah. Maka marilah kita mulakan malam ini sedikit dengan selawat sebelum kita nak masuk tentang kisah hijrah dan pengorbanan kita pada malam ini, sebab kita nak mengenangkan kisah yang selalu diulang-ulang kepada kita, iaitu perjalanan yang cukup indah, perjalanan hijrah dan juga pengajaran besar yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita selawat sama-sama. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tuan-tuan, ibu ayah, abang kakak yang dimuliakan Allah, kita baru menyambut peristiwa Aidil Adha yang duduk dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dalam 1 tahun punya takwim perjalanan hidup kita. Bulan ke-12 bagi 1447 Hijrah, tahun lepas, baru sehari yang lepas, pagi tadilah. Zulhijjah penutup. Pada cerita Zulhijjah, Allah Ta'ala bawakan kisah tentang pengorbanan. Semalam dah ada orang yang berbalik daripada haji. 4 bulan Jun hari tu sebenarnya dah mula balik dah. Kita dah tunggu saudara mara kita. Tadi saya dalam perjalanan ke sini pun ada 2-3 jemaah yang saya anggap balik daripada haji lah, dengan beg besar dan sebagainya. Satu kapal dengan kita, dia sampai di airport tadi. Kita selesaikan ibadah haji dan dalam tu ada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah pengorbanan yang besar yang Allah Ta'ala letak dalam bulan Zulhijjah. Ini saya nak ceritakan macam mana kesinambungan yang wujud antara Muharram dan Zulhijjah. Kenapa ada pengorbanan dan kenapa ada hijrah. Hari malam ni kita sama-sama nak tengok susunan yang Allah Ta'ala aturkan dalam takwim hijrah ni memang betul-betul indah. Dan hebatnya Sayyidina Umar ketika nak meletakkan peristiwa takwim dalam hijrah, dia letakkan peristiwa hijrah. Yang pertama, Zulhijjah ni tadi, bulan pengorbanan. Pengorbanan kisah Nabi Ibrahim AS, pengorbanan Siti Hajar, pengorbanan Ismail, pengorbanan Siti Sarah, pengorbanan keluarga Ibrahim. Daripada banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilalui, struggle-nya, survival-nya keluarga Ibrahim ini, dalam setiap ujian yang dia lalui, Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Baqarah bahawa keluarga Ibrahim, utamanya Nabi Ibrahim itu lulus segala ujian dia. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu
bikalimatin fa'atammahun. Apabila kami timpakan bala, ujian, musibah dan macam-macam tugasan-tugasan penting kepada Ibrahim, dia lulus ujian tersebut. Makna kata, kalau nak tengok makna pengorbanan yang datang kepada manusia, lihatlah pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Daripada sudut pengorbanan Nabi Ibrahim ini, pengorbanan daripada kecil sampai dia besar, memperkenalkan Tuhan kepada kaum dia, memperkenalkan siapa dia Allah kepada raja dia, dan kemudian pada ketika itu dibakar, pulang pula ke Mekah, meninggalkan anak isteri di tempat wadin ghairi dhi zar'in, tempat yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Baru singgah dipatah balik pergi ke Kanaan untuk dakwah balik kepada kaum dia. Sampai wayu untuk patah balik, tengok anak dia baru nak seronok-seronok tertidur di Muzdalifah. Malam itu tertidur, Allah Ta'ala bagi mimpi untuk dia sembelih Nabi Ismail. Bangun-bangun pagi tu nak buat macam mana? Fanzur madza tara, wahai Ismail, apa pandangan kau? Ismail pun tak kata banyak. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, buat sahaja apa yang diperintah, apa yang diwahyukan. Lalui pengorbanan yang panjang sehinggalah wafatnya Nabi Ibrahim AS. Habis cerita pengorbanan Nabi Ibrahim yang kita belajar sungguh-sungguh, apa saja yang kita nak dapat, kita kena korbankan. Mesti ada pengorbanan. Dalam kehidupan mesti ada pengorbanan. Dalam nak berniaga ada pengorbanan. Dalam nak belajar pandai kena ada pengorbanan. Dalam nak membina masjid yang sebesar seindah ini ada pengorbanan. Bila kita ada kemauan, ada semangat, ada rasa nak berkorban, barulah kita boleh berjaya dalam hijrah. Contoh, bila masuk tahun baru, kita punya azam apa dia? Impian orang bila masuk tahun baru apa dia? Biasalah akak-akak kalau kat belakang tu sebab dia jauh sangat kan. Masuk tahun baru, dia punya azam nak apa? Nak kurus. Itu biasalah kan. Azam je lah. Dah 10 kali azam dah. Lah zam-zam ala kazam. Tak ada. Tapi bagi orang yang nak kurus, boleh tak dia cakap aku nak kurus, esok tu jadi kurus? Tak ada. Ada pengorbanan. Kalau biasa makan manis, tak boleh makan manis dah. Kalau biasa makan nasi, tak boleh makan nasi dah. Kalau biasa makan garam lebih, tak boleh makan garam lebih dah. Kalau biasa suka makan pizza dah, tak boleh makan pizza dah. Makan jagung aja. Kan? Dah macam rabbit. Tapi tak puas-puas juga. Ada tak pengorbanan di situ? Ada pengorbanan. Nak meninggalkan benda yang biasa kita buat, itu pengorbanan. Barulah berjaya hijrah. Kita nak hijrah hari ini, kita nak build up ekonomi kita, kita nak build up bisnes kita nak build up perniagaan kita. Takkan kita mesyuarat, bincang-bincang, kemudian kita tulis A, B, C, D, E, F, esok terus berjaya. Tak boleh. Ada pengorbanan, kena keluar modal. Ada pengorbanan, tak ada masa dengan anak isteri sebab banyak mesyuarat sana sini. Riki pergi sat sana, pergi sat sini. Itu pengorbanan dalam hidup. Adik-beradik, kawan-kawan boleh berjalan, boleh bercuti, pergi umrah. Kita masih lagi berjuang ni nak dapatkan sale sebab nak bayar gaji staf-staf kita. Itu pengorbanan. Dalam pengorbanan yang dilalui, adakah Allah Ta'ala sia-siakan? Tidak. Jawapan kepada apa yang dia nak dalam hijrah yang dia lalui, dia akan dapat, dia akan menang. Kesimpulannya, orang yang cemerlang, dia perlu melalui pengorbanan yang besar. Dia tak mudah. Satu orang yang nak belajar, nak mendapat pendidikan dan kecemerlangan yang tinggi, mana boleh hari ini, walaupun ayah dia seorang profesor, mak dia seorang profesor, dia lahir-lahir di tempat cerdik, tak ada. Dia melalui proses pengorbanan yang panjang, belajar, berjuang, bersaing, kemudian tak tidur malam, lulus peperiksaan, dapat beasiswa, sambung pelajaran, baru cemerlang. Hijrah yang dia dapat, impian yang dia dapat dalam pergerakan hidup dia, mesti lalui pengorbanan. Sebab itu, Zulhijjah dan Muharram itu duduknya sebelah-sebelah. Kalau hari ini kita nak hijrah, tapi tak ada pengorbanan, hijrah kita tak akan berjaya. Satu orang hari ni hijrah, dia kata masuk tahun baru, malam ni dengar imam baca doa awal tahun, rasa sebab dekat hati. Rasa sedih, ya Allah. Doa akhir tahun tu pun kita baca, ya Allah, ma amiltu mimma nahaitana.
Apa yang kami buat daripada apa yang kau larang. Kita akui tadi pada doa akhir tahun, kita kata apa? Ya Allah, kami banyak buat benda yang kau larang. Kami banyak buat benda yang kau tegah. Ampunkan kami. Kita dah mengaku dah tu. Dia rasa sebab. Dia rasa sedih. Dengan doa tersebut, dia kata esok aku nak pastikan solat 5 waktu aku sempurna. 5 kali sehari semalam. Dia kena ada pengorbanan. Daripada hari kebiasaan yang dia tak pernah nak solat 5 waktu, tiba-tiba dia nak solat 5 waktu, boleh ke jadi senang? Tak boleh, susah. Kita yang dah biasa solat 5 waktu, senanglah. Tapi bagi orang yang tak pernah solat, tiba-tiba nak bangun subuh esok, susah. Pukul 3 pagi boleh bangun lagi tengok France main. Malam ni lah kot, insyaAllah. Kan? Pukul 9 tak apa, Argentina esok dah duha dah. Tapi subuh belum tentu lagi kita boleh bangun kalau tanpa pengorbanan. Jadi sebab itu kita katakan orang yang nak tutup aurat, masuk hijrah, dengar ceramah ma'al hijrah, dia nak tutup aurat. Boleh ke esok tiba-tiba nak tutup aurat dengan senang? Susah. Kena ada pengorbanan. Pengorbanan ni duduknya mula-mula dalam hati. Sebab itu hati ni dulu yang kena hijrah. Yang dalam, yang tak nampak. Barulah yang zahir. Sebab itu Nabi SAW bersabda dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hafsin Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, innama a'malu binniyat. Mestilah satu perkara itu dimulakan dengan niat. Tapi jangan niat aja. Ada satu kumpulan ni tanya dia, dah semayang? Dah. Bila semayang tadi? Kita tengok dia berdiri aja ngadap kiblat. Bila kita duduk dekat-dekat dekat mulut dia, rupanya dia baca niat aja. Usalli fardul maghribi sallallahu. Dah semayang? Dah. Semayang dengan niat. Senang macam tu. Ada pula yang kategori bawah ada. Ni yang kategori lagi bawah. Kategori dia ni, dia bukan setiap waktu solat dia niat, kemudian dah solat. Masuk saja subuh, dia solat dengan niat 5 waktu sekali. Itu kalau ada kat Sarawak tu best. Kan? Senang. Tak payah nak semayang dah. Kan? Imam dibayar gajinya untuk baca niat aja. Dah semayang dah. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Masa makan, nak makan, 5 pinggan habis, tak ada niat aja. Masa perut lapar, niat je lah, saja aku makankan Allah Ta'ala. Kenyang tak? Tak kenyang. Tapi masa semayang boleh pula baca niat. Jadi nak katanya apa? Tak boleh sekadar niat. Niat ini maksudnya mestilah disertakan dengan amal. Kena niat elok-elok lah. Niat hari ni kita dah masuk tahun baru, esok kita nak apa. Itu kalau kita tengok pada teks doa awal tahun tadi, kita rancang dah. Satu persatu dalam hidup kita, kita nak apa. Dan tidak ada yang terlambat. Dalam hidup ni tak ada yang terlambat. Semalam menjadi bukti, saya ambil contoh yang terdekat. Sekarang ni tengah hangat Piala Dunia, betul tak? Semalam ada perlawanan antara Spanyol dengan Cape Verde. Cape Verde ni dia punya masyarakat, dia punya rakyat dia 150,000 orang macam tu je, tak ramai. Dia pun pernah lawan dengan Malaysia, seri. Spanyol pun semalam seri. So Harimau Malaya dengan Spain ni dia saing-saing aja, jangan risau. Satu orang umur dia 40 tahun, dia goalkeeper. Dia punya followers dia dekat Instagram 40,000 je. Orang tak pernah kenal. Yang kenal dia, yang follow dia orang kampung dia je. Tapi semalam Spanyol punya sepak tak masuk-masuk gawang. Dia tampar kanan, dia tampar kiri, dia tepis kanan, dia tepis kiri. Satu gol pun tak ada Spanyol. Padahal Spanyol ni pemain-pemain bintang dunia. Dengar pun takut. Pernah menang Piala Dunia. Tapi disebabkan pada ketika itu kesungguhan dia. Tak kira lah lawan aku ni siapa, Spanyol ke, apa nyol pun. Tapi hari ni aku duduk, aku sebagai seorang pemain yang dunia tengok. Umur dah 40 tahun, apa peduli lah 40 tahun ke, berapa puluh tahun ke. Sekarang tugas aku jaga gawang gol. Satu dunia tengok. Dia buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. Dia jaga gawang elok-elok. Daripada 40,000 dia punya pengikut, malam tu saja dalam tempoh perlawanan berlangsung dalam tempoh 2 jam, dia punya followers meningkat sehingga 2 juta pengikut seluruh dunia. Tak ada siapa yang terlambat. Bukan saya minta untuk ada followers banyak, tapi makna kata
usaha kita, walaupun kita rasa kita anggap umur kita ni dah meningkat, tak ada apalah ustaz. Lantaklah ustaz, kalau gol pun umur 40, apa orang nak marah? Tak. Dengan umur yang ada, dengan tempat yang ada, dengan posisi yang ada, selagi mana kita masih lagi diberikan amanah, tanggungjawab, orang masih lagi percaya kepada kita, maka di situlah kita boleh lagi mencipta kejayaan dan menempa nama untuk nama kita sendiri. Ini contoh dalam peristiwa yang kita katakan tak ada terlambat dalam kehidupan ini. Tak ada istilah terlewat. Sebab itu Nabi kata kalau esok kiamat di tangan kamu ada benih untuk kamu tanam, tanam. Jangan tangguh-tangguh. Dan antara penyakit besar dalam hijrah yang kadang-kadang kita tak nampak adalah sifat menangguh-nangguhkan buat benda yang baik. 10-20 kali lalu lalang depan tabung Masjid Jamik ni, esoklah. Daripada tak ada zaman QR sampai dah ada lekat QR dah, esoklah. Esoklah. Esok punya esok, sedar-sedar dah tak ada tabung. Rupa-rupanya dalam keranda dah kita. Tak sempat. Laula akhartani, kata Allah dalam Quran, kalaulah boleh dilewatkan usia dan juga ajal kita, benda pertama yang aku nak buat sedekah. Ramai orang hari ini menangguh-nangguhkan ibadah sedekah. Tak apalah, nantilah, esoklah, kemudianlah, kejap lagi keluarkan aku buatlah. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan, tak sempat dia nak nambahkan kebaikan. Sebab itu bila kita masuk dalam peristiwa hijrah, jangan sesekali kita menangguh-nangguhkan segala perkara-perkara yang baik. Kerana peluang untuk mencipta kebaikan tidak selamanya wujud. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu bila sebut hijrah dan pengorbanan, kita bincang dan lihat kembali bagaimana awal Muharram itu mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah. Yang Nabi SAW nak gerakkan kumpulan hijrah daripada Mekah ke Madinah bukan satu perkara yang mudah. Jadi satu perkara yang kita kena faham hari ini, bila buat hijrah, hijrah hati kita. Zaman sekarang ni, kalau hati kita tak hijrah, problem. Hati kita kena rasa lapang, rasa tenang, rasa bahagia. Sebab zaman sekarang ni banyak orang ada masalah susah hati. Kan? Ada masalah susah hati. Hari ni datang majlis awal Muharram, dia kata, ya Allah, ramai pula malam ni, tak cukup ke tidak nasi kat belakang tu? Ada nasi ke tidak malam ni? Susah hati juga tu. Yang duduk depan dia kata, ya Allah, ni nak pergi ke belakang ni takut tak sempat pula ni. Susah hati tak? Susah. Yang belakang paling seronok, aku paling dekat dengan pintu, insya-Allah aku dapat dulu yang belah peha. Yang paling tak susah hati siapa? Imam. Takkanlah diorang tak tinggalkan nasi untuk imam. Lepas tu kadang-kadang kita ni banyak susah hati. Jangan. Letakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai orang ada masalah anxiety, tekanan jiwa, tekanan perasaan, ketakutan yang melampau. Kita hari ini banyak fikir benda yang belum jadi. Kenapa boleh jadi macam tu? Kita fikir benda yang belum berlaku lagi. Buat apa kita fikir benda yang belum berlaku lagi? Penat kita, susah hati kita, berat hidup kita. Kalau sentiasa kita memikirkan benda-benda yang tak berlaku lagi. Oh, kalau begitu jadi begini, kalau begini begitu. Jangan. Setelah kita usaha sungguh-sungguh, letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah formula utama untuk berjaya dalam hidup. Tapi kalau kita sentiasa takutkan dengan satu perkara yang belum berlaku, maka dia akan mendatangkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang pertama sekali, hijrah hati kita. Nabi sebelum nak menggerakkan hijrah kepada para sahabat, Nabi minta untuk para sahabat sungguh-sungguh yakin dengan perjalanan dan perjuangan ini. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang hijrahnya, orang ini orang yang beriman. Dan orang yang berhijrah, orang ini orang yang berjihad. Sebab itu setiap hari kita nak keluar rumah pergi kerja. Esok cuti, alhamdulillah. Kita nak mula balik kerja.
lepas cuti nanti, satu hari cuti. Satu orang yang keluar rumah, dia niat pergi kerja, sekadar nak pergi kerja, nak selesaikan tugasan. Dengan satu orang yang keluar rumah, dia niat pergi kerja lillahi ta'ala. Apa beza dia? Macam kita mandi ya. Kalau kita mandi sekadar mandi biasa, hari Jumaat, pagi Jumaat ataupun pagi Aidilfitri, kita mandi, kita dapat pahala sekadar bersihkan diri. Tapi kalau pagi Aidilfitri, pagi Jumaat, kita mandi, sahaja aku niat mandi sunat kerana Allah Ta'ala, kita dapat pahala mandi sunat. Semudah itu saja. Jadi orang yang pergi kerja ni, macam kat tempat saya ni dekat Kuala Lumpur ataupun di sini di Kuching, jalan jam, kereta banyak, sesak. Mungkin kita lama dalam tempat kita, dalam kereta kita. Satu orang yang keluar pergi kerja, dia sekadar pergi kerja, nak buat apa pergi kerja, selesaikan kerja, sekejap lagi balik. Dengan satu orang yang niat pergi kerja lillahi ta'ala, dia dapat apa? Orang yang pergi kerja dengan niat lillahi ta'ala, Nabi kata apa? Dia sedang berjihad di atas jalan Allah. Orang berjihad ini pula, apabila gugur dia dalam medan jihad, apa yang dia dapat? Mati syahid. Orang yang mati syahid, pahalanya apa? Masuk syurga. Mudah. Sebab itu dalam hidup kita, apa sahaja yang kita nak buat dalam hidup, kita letakkan niat. Sahaja aku keluar pergi kerja kerana Allah Ta'ala. Sebab kita belum tentu lagi kita balik dalam keadaan kita sempurna, ataupun kita balik dalam keadaan kita sebagai satu jenazah. Kalau kita keluar rumah tadi, kita niat saja aku keluar rumah kerana Allah Ta'ala. Sebab kerja itu, mencari nafkah itu jihad. Dia dah bermula dah proses dia mendapat ibadah. Dia keluar rumah tadi dah dikira dah pahalanya sebagai orang yang sedang melakukan ibadah. Walaupun dia tak dapat nak iktikaf kat masjid, walaupun dia tak dapat nak puasa sunat, walaupun tak dapat nak tahajud hari tersebut, namun bila dia keluar rumah dengan niat lillahi ta'ala, dia dapat pahala sedang beribadah, iaitu ibadah jihad. Jadi dalam perjalanan yang panjang, pergi kerja 1 jam, pahalanya berterusan jalan. Kering, macam duit yang masuk dalam tabung. Di tempat kerja pula, dia sedang buat ibadat. Sampailah satu ketika, tiba-tiba, pukul 4 petang dia nak balik, ada orang tawarkan dekat dia. Sayanglah borang ni. Borang apa? Borang claim. Dia duduk pula bahagian account. Borang claim apa ni? Aku nak claim. Tapi bukan tak sama dengan resit ke? Alah, sign je lah. Kan? Nanti kita, aku belanjalah Mikolo, kata dia. Apa salahnya? Dia nak buat tak? Dia takkan buat. Sebab dia keluar rumah tadi dengan niat ibadah. Takkan sampai pukul 4 petang, lagi 1 jam lagi dia nak balik rumah, dia nak hancurkan segala pahala ibadah yang dia dapat sejak daripada awal pagi tadi. Maksudnya niat untuk keluar kerja lillahi ta'ala menjadi perisai, pelindung bagi seseorang daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan mungkar dalam hidup ini. Bagi seorang suami, bila dia membesarkan anak dan isteri, bukan kerana anak dan isteri dia semata-mata, tetapi dia membesarkan anak dan isteri kerana Allah Ta'ala. Seorang isteri mentaati suami, bukan kerana suami dia, bukan kerana kelakian itu, bukan kerana dia takut dengan simbol ketua itu, tetapi dia taat kepada suami dia kerana Allah Ta'ala. Asiyah, isteri Fir'aun, akak-akak isteri Firdaus, nama dekat, Fir juga. Saya tengok Fir'aun ni tuan-tuan dekat Mesir. Masa saya belajar dulu kat Mesir, saya tak sempat tengok Fir'aun. Fir'aun ni dia duduk dekat National Cairo Museum. Masa saya belajar dulu tak sempat tengok Fir'aun. Lagipun kawan-kawan kata kalau ngapal Quran ni tengok Fir'aun lupa hafalan. Balik Malaysia lepas 10 tahun macam-macam buat, memang dah lupa dah pun sikit-sikit. Bolehlah tengok Fir'aun.
Saya pergi bulan 1 hari tu, pergi Mesir, jalan-jalan, ada urusan, ada program dengan pelajar-pelajar di sana, dengan kedutaan. Yang tak dapat masa belajar dulu, pergi. Nak juga merasakan pengalaman tengok mumia ni. Mumia ni apa benda? Mumia ni jasad Fir'aun tu. Real, bukan AI. Bukan kopi Oreo. Original. Bukan spicy, original. Saya bawa mak saya. Saya cakap dengan mak saya, mak nak tengok Fir'aun tak? Nak. Mula-mula nampak macam berani. Bila dia tengok Fir'aun ni, apa benda ni men? Mayat. Terus Allahu la ilah, Allahu la ilah. Tak habis-habis ayat kursi. Takut. Sebab bila dia tengok mumia tu, yang terbaring tu, itu jasad original Fir'aun yang dijumpai. Satu persatu saya pergi jumpa. Tengok dia dalam bilik kaca, tengok dia dalam kaca. Tapi tak boleh ambil kamera, tak boleh rekod. Sampailah dekat satu Fir'aun. Fir'aun ni popular dalam Quran. Fir'aun zaman Nabi Musa. Ramses nama dia. Fir'aun inilah yang ditenggelamkan Allah dalam laut. Macam mana ustaz boleh kata Fir'aun ni yang ditenggelamkan dalam laut? Para pengkaji dunia bila dia dapat Fir'aun ni bukan dia terus letak dekat muzium, dia kata ini Fir'aun. Oh senanglah jumpa mana-mana mayat pakcik mana letak muka Fir'aun kan, mana boleh. Dia buat kajian. MRI, scan, X-ray, tengok betul tak DNA dia, kulit dia, daging dia, tulang dia. Sebab memang mereka ni mengkaji Fir'aun daripada abad Fir'aun nombor 1 sampailah ke hujung zaman Fir'aun ni. Jadi dia kaji betul. Yang Ramses II ni memang real Fir'aun. Memang saya tahu dia Fir'aun ustaz. Tapi macam mana nak tahu ini Fir'aun yang Allah Ta'ala tenggelamkan. Macam cerita zaman Nabi Musa tu. Sebab kalau ini kita tahu Fir'aun yang tenggelam zaman Nabi Musa, makna kata inilah suami kepada Asiah. Inilah yang jaga Musa. Inilah yang mengaku Tuhan. Jadi pengkaji-pengkaji ni bila dia buat kajian, Fir'aun ini yang dikatakan inilah Fir'aun yang tenggelam dalam Laut Merah, mereka buat kajian dalam paru-paru dia, bila dia scan di X-ray, ada butiran garam yang sama dengan garam yang terdapat di Laut Merah. Kalau dia dikebumikan macam biasa dalam tanah, kenapa dalam paru-paru ada garam? Takkan Fir'aun ni tercekik garam makan ikan, terubuk ikan masin pula? Tak logik. Ya kan? Takkan dia makan terubuk ikan masin. Dia tenggelam dekat dalam laut dan akhirnya air laut tadi memenuhi dadanya. Dan inilah yang Allah Ta'ala tunjukkan. Allah Ta'ala kekalkan jasad tersebut seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran supaya menjadi pengajaran kepada kita. Yang kisah Fir'aun dengan Nabi Musa tu bukan cerita main-main. Cerita betul. Aku bawakan pada kamu. Mana Fir'aun tu? Tu yang depan saya terbaring begini aja. Fir'aun tangan dia satu dia letak kat tangan dada kanan, tangan kiri dia letak dekat dada kiri. Tangan kanan dia letak kat tangan kiri. Tangan kanan dia letak kat dada kiri. Kemudian dia buat begini. Orang lelaki jaga-jaga. Kalau freestyle dia tak ada benda yang lain. Ini aja dia buat. Ambil gambar freestyle, mam jaga mam. Buat sini tak boleh. Buat sini pun tak boleh, kan? Lala macam ni. Pun nampak tablik sikit. Nak katanya apa? Tak, bukan saya kata buat begini salah. Tapi saya tak tahu kenapa Fir'aun tu buat macam tu. Nak saya tanya, dia dah jadi mayat. Terbaring depan saya. Masa tu ada anak-anak saya cerita ke anak-anak saya, inilah Fir'aun Nabi Musa tu. Oh, ya ke? Kita tengok rapat-rapat sikit. Kesiannya lah kau ni. Isteri kau masuk syurga. Ni akak-akak nak cerita pasal Asiah ni akak-akak. Asiah ni penghulu wati syurga. Esok akak-akak, ibu-ibu, ustazah-ustazah duduk depan pintu syurga, tak boleh masuk macam tu je. Yang akan jadi penghulu wati yang membuka pintu syurga tadi, Sayyidatuna Asiah. Asiah ni isteri kepada Fir'aun. Fir'aun ni Allah Ta'ala laknat fi darki asfal minan nar dalam Quran. Dia duduk bawah daripada bawah dalam neraka. Tapi isteri dia masuk syurga. Sebab
Asiah taat pada suami dia bukan kerana Firaun ni tadi, bukan sebab dia ni Tuhan, dia mengaku ke apa, tidak. Tapi dia taat kepada suami dia dalam erti kata dia buat kerana Allah Ta'ala. Dalam hidup kita, kalau kita buat sesuatu untuk manusia, kita tak dapat apa. Abang kakak kerja, kalau buat untuk semata-mata bos, buat semata-mata manusia, kita akan kecewa. Sebab manusia tak pernah memberikan penghargaan yang selayaknya untuk kita. Kalau dia bagi pun sedikit daripada yang sepatutnya kita dapat. Tapi kalau kita buat kerana Allah, manusia tak pandang pun, Allah tetap bagi kredit, Allah tetap bagi nilai, Allah tetap bagi ganjaran, Allah tetap bagi pahala. Walaupun yang kita buat tadi kecil bagi mata pandangan manusia. Hari ini lain. Kita buat macam-macam benda baik, semua nak dapat pujian manusia. Sedekah, kalau tangan kanan tak ada kamera, tak jadi sedekah. Kena buat konten. Jumpa pakcik-pakcik tepi jalan kan, 1 kali 2 kali tak apa. Ni hari-hari sedekah, hari-hari buat video. Sampai dia berpakat dengan pakcik ni. Pakcik, saya nampak pakcik ni jalan tak berapa nak susah. Pakcik dengkang-dengkuk sikit. Abang nampak susah. Betul. Saya dulu pernah ikut satu program memberi dan mengagihkan bantuan kepada asnaf. Saya ni host. Jadi dia ni taja satu program TV, saya pun ikut. Jadi dia buat program kita panggilkan, kalau syarikat-syarikat ni dia ada program dia bagi bantuan kepada orang susah. Kita pun ikut. Kameraman pun datang. Kameraman pun ikut kita pun bagi bantuan apa. Makcik tu pun, okey makcik, bila ustaz tu bagi barang bantuan kat makcik, makcik duduk macam muka sedih sikit, tunduk kepala makcik. Makcik tu pun ikut. Saya pun cakap kameraman ni, dia nak dapatkan video kot bagi sembang apa semua. Lama-lama tu dia kata, pakcik kena buat balik lah. Kenapa? Waktu saya ambil video tadi, shot saya ni tak cantik. Sebab apa? Sebab makcik ni muka tak berapa nak nampak susah sangat. Padahal makcik tu 10 tahun dah hidup susah. Tak susah lagi ke makcik tu kata? Kuancor tu dia kata kan. Geram dia kata, marahlah. Awak datang tempat saya ni, awak nak konten dengan saya ke atau awak nak bantu saya? Ni. Kan betul tak? Banyak tak berlaku? Buat program CSR, dia nak ambil video tu, dia ambil muka orang susah hati. Jangan. Jangan. Kalaulah duit itu duit orang awam, duit syarikat, kita sekadar maklum saja. Ini tempat-tempat yang kita bagi video-videonya. Tunjuklah. Jangan sampai rumah orang susah video kita ambil, muka orang susah kita keluarkan, anak-anak dia kita ambil gambar. Sikit-sikit tak apa, tapi kalau semua kita ambil, bukankah itu sudah jadi mengaibkan? Bukan nak membantu dah. Jadi bila saya pun cerita dengan production ni, salah ni, tak betul ni. Kalau kita nak bantu, kita boleh ambil gambar dan cara yang lain. Banyak lagi cara. Kesian kat makcik ni, dia dah susah. Kita aibkan dia. Orang nanti ejek dia pula. Kita tak tahu kehidupan dia. Jadi ni jaga-jaga. Zaman sekarang, kita buat semua nak validation, semua nak penghargaan daripada manusia. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya hidup kita akan sentiasa berasa tak ikhlas. Sebab itu hijrah hati kita abang kakak yang dimuliakan Allah, untuk sentiasa kita mendapat kebaikan dan juga rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimuliakan Allah, apabila kita bercakap berkaitan dengan hijrah ini, insya-Allah kita akan berhenti sekitar 82 minit masuk isyak, betul, untuk azan. Ya. Saya kena 84 minit. Okey. Saya sempat Google tadi, takut terlepas. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah, sebagai pusingan pertama sebelum kita nak berhenti untuk azan ni tadi tuan-tuan, kita ceramah ni tuan-tuan, dia tak boleh lama-lama, ikut timing yang penganjur bagi. Sebab kalau ceramah lama ke pendek ke, bayarnya sama juga. Dia tak lebih. Tuan-tuan rahmati Allah, jadi ini yang kita nak bawa. Dalam hidup kita, buat kerja kerana Allah. Didik hati kita. Bermula esok, bermula malam ini, kita masuk tahun baru, apa saja kita buat kerana Allah.
Kita tak akan penat. Kalau kita buat kerja kerana manusia, kerana tugasan semata, kita penat. Kalau kita buat kerja hari ini kerana nak mengejarkan keuntungan semata-mata, kita akan letih. Kita akan pancit di tengah jalan. Tapi kalau kita buat tujuannya lillahi ta'ala, tujuannya kerana apa? Nak mengharap mardatillah, tujuannya kita nak dapatkan tempat yang nikmat dalam syurga Allah, maka kita akan dapat keseronokan dalam melakukan kerja-kerja ibadah. Hari ini kita nak rasa seronok buat ibadah, nak rasa lapang. Dia bukan rasa terpaksa. Jadi hijrah hati itu yang pertama. Yang seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, muhasabah tahun yang lalu. Kita dah lalui tahun lepas, ada macam-macam perkara yang berlaku dalam hidup kita. Mungkin ada kehidupan satu orang manusia makin baik, ada satu kehidupan manusia makin menurun, makin merosot. Tapi tak apa, kita fikir tahu bahawa kehidupan ini satu perjalanan. Kalau dalam hidup kita ni kita sentiasa berada di atas sahaja, itu bermakna kita tak bergerak. Kalau kita bergerak ke hadapan, mesti kita berada di atas, kita berada di bawah. Kita berada di atas, kita berada di bawah. Itu fitrah. Itu adat sebagai seorang yang terus bergerak di hadapan. Jadi kita muhasabah apa yang kita lalui pada waktu yang lepas. Kalau sebelum ini banyak kekurangan kita, tambahkan dengan kebaikan. Kalau sebelum ini ada amal-amal kecil yang kita tak istiqamah, kita tambah, kita buat. Sebab itu amalan istiqamah ni tuan-tuan, inilah amalan yang menyebabkan kita mudah masuk syurga Allah. Dia tak banyak amalan ni, tapi dia istiqamah. Istiqamah maksudnya, tiap-tiap malam, bila dengar saja kebaikan dan juga kepentingan solat tahajud, contohnya, dia mulakan dengan 2 rakaat, esok 2 rakaat, lusa 2 rakaat, tulat 2 rakaat. Sepanjang bulan ini semampu dia, walaupun seminggu sekali, dia tak tinggal 2 rakaat. Istiqamah. Kecil saja bagi mata pandangan manusia, 2 rakaat aja tahajud. Tapi Allah kata 2 rakaat engkau buat, sebulan tak tinggal, itu seronok, itu bagus. Itu ayatul karamah al-istiqamah. Tanda-tanda karamah bagi seseorang adalah istiqamah. Dibandingkan dengan satu orang, oh dengar saja kelebihan solat tahajud, malam ni dia terus buat 30 rakaat. Esok pergi kerja terbang bang, jadi wali Allah. Hitam aja dahi. Sebab tak pernah buat 30 rakaat. Sedar-sedar dapat buat 30 rakaat. Apa jadi lusa? Tak buat dah. Semalam dah buat dah ustaz 30 rakaat. Sebab itu pentingnya istiqamah dalam ibadah. Buat kecil tetapi nilainya bertambah. Kena gantikan. Sebab mungkin tahun lepas kita banyak berubah, kita banyak terhenti, kita tak dapat untuk maju ke hadapan. Maka hari ini kita kekalkan istiqamah. Sebab itulah bagi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri melihat apa yang telah disediakan untuk hari esok. Maka kita kena tengok apa muhasabah yang kita nak buat. Kena kenang kembali. Sayyidina Umar kata orang yang paling bijak adalah orang yang bermuhasabah sebelum tidur. Maka insya-Allah pada malam ini kita mulakan dengan siri muhasabah. Fikirkan apa yang kita boleh tambah, fikirkan apa yang kita boleh elakkan, fikirkan apa yang boleh kita perkemaskan, fikirkan apa yang boleh kita jadikan diri kita sebagai manusia yang terbaik. Maka disitulah akan menggandakan amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sekitar 8-4 minit kita akan masuk pada solat Isyak. Kita akan bagi laluan kepada azan Isyak dan kita akan sambung sekitar 10 minit 15 minit selepas azan Isyak insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah saya minta izin kepada seluruh para jemaah untuk kita sama-sama memanjangkan sedikit waktu ceramah ini dan kemudian kita akan solat fardu Isya berjamaah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bila bercakap tentang hijrah, realitinya hari ini adalah satu perkara yang tak boleh kita abaikan, adalah bukan sekadar berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Yang mana hijrah itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi hijrah yang paling besar yang boleh sama-sama untuk kita lihat dan perhati adalah
berhijrah daripada perkara yang melalaikan kepada perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita boleh lihat perkara yang mungkin duduk di depan mata kita yang menyebabkan mungkin kita boleh lalai. Yang pertama adalah krisis masa akibat ketagihan media sosial. Disebabkan kita ni ketagih dalam keadaan swipe, dalam keadaan scroll, dalam keadaan selalu kita tertumpu kepada skrin media sosial, akhirnya berapa orang yang hari ini solatnya ditangguh-tangguhkan. Al-Quran kita makin jarang dibaca. Hubungan keluarga jadi renggang. Mana taknya? Kadang-kadang kita balik kerja, kita dekat luar rumah lagi lama dekat dalam rumah. Bila sampai dekat rumah, nak ajak kita punya isteri pergi makan, pakai anak jadi postman. Long pergi tanya kat mak nak makan mana. Along pun pergi jumpa mak. Mak, ayah tanya nak makan mana. Mak cakap, Long cakap dekat ayah makan mana-mana. Along pergi jumpa ayah balik. Ayah, mak kata makan mana-mana. Ayah pula tanya dekat Along, cakap kat mak mana-mana tu mana. Along pergi jumpa dengan mak. Mak, ayah kata mana-mana tu mana. Mak pula kata mana-mana tu mana-mana lah. Along pergi jumpa ayah. Ayah, mana-mana sampai gagap Along tu. Dia tak sedar Along tu baru keluar bilik air pakai tuala. Tuala tengok dah tak ada dah. Kesian anak kita jadi postman. Hubungan jadi renggang. WhatsApp aja. Komunikasi tak ada. Kadang-kadang saya pun pelik kalau kita pergi kedai-kedai makan, kalau kita tunggu makanan tak sampai lagi, selalunya atas meja tu apa yang ahli keluarga akan buat? Buat apa? Main lawan tangan? Tak ada. Main apa? Mobile Legend, push rank. Yang abang tu Roblox, yang mak Candy Crush. Kan? Realiti hari ni, semua duk tengok telefon, saya pun pelik. Makanan tak sampai, pakai baju cantik-cantik, nak pergi dinner, nak seronok-seronok, tapi semua pegang telefon. Apa ertinya? Bila makanan sampai, ingat dah makan dah. Telefon letak, pegang telefon lagi. Lala tak perasan tersumbat dekat hidung, mati kat situ. Sebab itu abang kakak rahmati Allah, ini ketagihan media sosial. Tuan-tuan rahmati Allah, tidur pun terganggu. Sebelum tidur, berapa ramai orang daripada kita sebelum tidur, mata kita masih lagi tertumpu pada skrin. Seeloknya 1 jam sebelum tidur, mata kita tak terdedah dengan skrin telefon. Dia akan menyebabkan banyak aplikasi ataupun banyak mendatangkan keburukan pada kesihatan kita. Yang paling teruk yang akan mendapat kesan adalah otak. Tanyalah doktor-doktor. Baru ni saya pergi satu seminar tentang ketagihan media sosial di kalangan remaja. Saya bawa daripada saya agama, saya bentang dalam sudut ketagihan dalam agama. Apa itu ketagihan? Mula ada seorang doktor ni, dia pakar merawat ketagihan, semua jenis ketagihan, antaranya ketagihan media sosial. Oh, takut bila dia dengar ni tuan-tuan. Ketagihan game, ketagihan media sosial, yang mana hari ni dia boleh merosakkan otak. Otak ni rosak daripada dalam. Disebabkan apa? Terlampau candu kepada gadget. Ini yang berlaku hari ni tuan-tuan. Sebab itu, kalau hijrah ini tidak berlaku, maka selama-lamanya kita akan duduk dalam keadaan yang berdosa. Seterusnya tuan-tuan, melalui media sosial juga apa kita boleh dapat kalau tak ada hijrah. Dalam media sosial kalau tak dipantau, tak dijaga, berlaku pendedahan aurat yang melampau. Hari ni nak tengok aurat, nak tengok maksiat, tak payah keluar rumah. Dalam telefon ni macam-macam ada dah. Yang scuba tak scuba, kan? Yang berjoget tak berjoget, semua dalam media sosial. Kadang-kadang kita pakai serban kita belum turun lagi. Swipe punya swipe mula Ustaz Kazim. Swipe lagi Syamsul Debat. Swipe lagi Marhaban. Swipe lagi joget. Yang joget tu pula tak swipe.
tangan tu keras. Tak sempat nak swipe, tengok dulu. Serban tak cabut lagi ni. Bau minyak kasturi melekat lagi kat baju. Nengok joget. Mam, bukan imam sini lah, imam Mongolia. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang tak boleh nak elak sebab syaitan dia hasut kita. Dia ada dalam media sosial. Isteri ada, anak-anak ada. Tapi kita hari ni tengok perkara-perkara maksiat banyak dalam telefon. Sebab itu kita kena ubah algoritma kita, tuan-tuan. Tahu algoritma? Dalam telefon kita ni, dalam media sosial ni, dia ada dua kuasa. Kuasa yang pertama, kuasa viralism. Kuasa viral. Apa saja hari ni, kemalangan ke, pukul orang ke, terpijak ekor kucing ke, orang dapat video viral cepat. Satu dunia, dia bukan satu Malaysia. Semalam ada satu kumpulan 4 ke 5 orang rakyat Malaysia, perempuan, dia pergi travel dekat China. Dia pergi travel kat China, dia ambil video, dia cakap perkataan yang tak elok. Busuk lah, apalah diorang ni, perangai ni. Video tu diambil oleh orang tempatan, diterjemahkan sehingga masuk China Press, masuk kepada seluruh blog-blog, portal-portal berita, sehingga jadi berita utama di negara China semalam. 6 orang rakyat Malaysia, perempuan tadi. Dia cakap apa? Nasib diorang tak faham, kita kutuk-kutuk ni budak ni, geramnya lah budak Cina ni. Video tu diterjemahkan dan menjadi bualan hangat seluruh China. Tuan-tuan bayangkan, mana akhlak kita. Cuma tu pakai tudung pula tu, bawa nama Malaysia pula tu. Kan? Tuan-tuan, ni nak katakan viral, jaga-jaga. Kita ingat tak ada apalah, viral apa kisah. Ini viral, kuasa viral. Yang baik viral boleh jadi baik, yang buruk pun boleh jadi baik. Yang buruk viral boleh jadi baik, yang buruk baik boleh jadi buruk. Begitu. Dia pusing-pusing macam tu. Yang kedua, kuasa media sosial ni, kuasa algoritma. Hijrahkan algoritma media sosial kita. Algoritma ni apa? Apa yang kita selalu buka, itulah yang akan muncul dalam kita punya telefon. Kalau kita banyak buka cerita politik, politik saja. Kalau suka tengok cerita bola, bola aja. Kalau suka tengok perempuan seksi aja. Kalau suka tengok abang sado aja. Pening juga kalau ya abang suka tengok abang sado ni. Ni saya takut juga ni. Jaga-jaga. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Jadi ubah algoritma. Betul, saya ni kadang-kadang tuan-tuan nak jaga media sosial ni saya rasa malas dah. Tapi bila tengok dekat TikTok taklah banyak tuan-tuan. Tuan-tuan lagi banyak kot. Adalah 400,000 orang followersnya. Taklah banyak. Instagram 600,000 orang. Tak jugalah banyak. Facebook 300,000 orang. Threads 100,000 orang. Kalau kita tak keluarkan konten-konten yang baik, nanti konten-konten yang buruk pula mendominasi media sosial. Sebab zaman sekarang zaman media sosial. Mana ada orang baca surat khabar dah. Semua orang pakai telefon. Transaksi jual beli semua dalam telefon. Sampai ATM pun tak ada untung lah. Bukan Angkatan Tentera Malaysia tu ATM machine. Tak ada untung. Sebab orang dah tak banyak keluar cash. Orang banyak pakai QR, pakai cashless. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ubah algoritma kita. Kena hijrah. Kalau tuan-tuan buat sama-sama, anak-anak tengok dekat YouTube ke, dekat media sosial ke, cerita-cerita yang baik, maka yang baik saja muncul. Cerita yang tak elok dia akan tenggelam sendiri. Tapi kalau kita sama-sama menyokong benda-benda yang tak baik, kita tak mengawal hijrah kita punya media sosial, tak kawal hijrah gadget kita, maka selama-lamalah benda yang tak baik tadi akan terus meresap dalam telefon bimbit kita. Ini kena jaga-jaga. Inilah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, AI. Dalam bahasa Arab, al-dhaka al-istina'i. Artificial intelligence. Yang mati boleh hidup. Boleh buat video. Gambar-gambar orang yang dah tak ada boleh dihidupkan, boleh buat berpeluk dengan kita pula. Ini yang Nabi sebut zaman fitnah yang datang daripada ain, daripada mata, iaitu skrin kita. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itu hari ini kita nak sama-sama tolong amalkan yang kita katakan hari ini
Formula 555. Bila kita nak buka media sosial, kita tengok, kita faham adakah ia memberi manfaat selepas 5 jam kita yang pertama. 5 jam kita yang pertama dalam hidup kita ni, pagi-pagi tu apa yang kita buat? Itu memberikan manfaat yang baik dalam hidup kita. Kalau 5 jam yang tadi dicampurkan dengan benda yang lara, yang lalai dan sia-sia, pastilah jam-jam yang seterusnya dalam hidup kita akan bermasalah. Ini kata para pengkaji. Yang kedua, apa manfaat yang kita buat dalam tempoh 5 hari secara istiqamah dan konsisten? Maka itu akan memberi kebaikan kepada kita untuk 5 minggu, 5 bulan, 5 tahun yang akan datang. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah ni kita nak sebut, kita kena kembali ke arah yang Islam ajarkan pada kita. Itu perkongsian para ulama menyebutkan pada kita, orang yang tidur pada lambung kanan, dia tidur lambung kanan, dia tidur 4 jam sahaja. Orang yang tidur di lambung kanan, dia tidur 4 jam sahaja, dia dapat tidur sama macam orang tidur 8 jam. Kualiti tidur dia 20% lebih baik daripada orang yang tidur terlentang. Nabi dah ajar pada kita. Hijrah kita hari ini tuan-tuan, cek balik buku-buku tentang sunnah Nabi. Apa yang Nabi ajar, cara makan Nabi. Hari ini semua orang cakap tentang OMAD, 1 meal a day. Orang cakap tentang IF, orang cakap tentang puasa malam. Semua tu yang telah diajarkan oleh Nabi SAW tentang pemakanan. Kalau tidak, macam mana kita boleh jumpa dalam hadis, Nabi ni tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kita hari ni Isnin kenyang, Selasa kenyang, Rabu kenyang. Rabu tu tak makan lagi, Selasa punya kenyang tak habis lagi. Betul tak? Nabi SAW Isnin kenyang, Selasa tak kenyang. Rabu kenyang, Khamis tak kenyang. Bila Nabi bangun dalam keadaan Nabi tanya pada Aisyah, apa yang ada kat rumah? Kat rumah tak ada apa kecuali untuk makanan esok hari. Nabi kata, hari ni aku puasa lah. Nabi sendiri tak cukup makan kerana kesusahannya hidup Rasulullah, dan Nabi nak ajar pada kita, kita kena makan sikit. Tapi kita hari ni sikit-sikit makan. Sunnah Nabi kan? Kita hijrah balik. Cara jalan Nabi, jalan yang sungguh-sungguh. Orang hari ni brisk walk, jalan laju. Rupanya duk kita berlari, running ni tak banyak bakar kalori. Yang banyak bakar kalori apa dia? Jalan laju. Ni kata tokoh-tokoh, apa ni, geng-geng gym lah. Dia kata bukan berlari ni ustaz. Habis tu saya dah berlari seminggu dah. Bukan berlari, salah. Apa yang betulnya? Jalan laju. Oh, jalan laju ni patut Nabi SAW ya takakka'u. Dalam hadis dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni dia berjalan laju macam turun daripada bukit. Sebab itu Nabi fit. Lutut dia kuat. Dia punya peha kuat. Dia punya betis dia padu. Ini yang menunjukkan Nabi SAW boleh perang lagi. Dalam erti kata umur 60 tahun Nabi kena racun, 63 Nabi wafat. Dalam tempoh 3 tahun Nabi sertai 2 ke 3 perang lagi. Kuat lagi Rasulullah. Sebab keadaan Nabi SAW. So apa yang kita belajar daripada keadaan perubatan, kesihatan, dia datang daripada apa yang Nabi ajar. Jadi kena hijrah. Hijrah dari sudut kesihatan, hijrah dari sudut hati, hijrah media sosial kita, hijrah kehidupan kita sebetul-betulnya. Sebab rugi sangat bila kita dah masuk tahun baru tapi kita masih lagi berada di takuk yang lama. Rugi sangat kalau kita berada dalam tahun yang baru tapi kita masih lagi tidak berubah. Sebab itu hari ini bila kita nak menjadi manusia yang terbaik, paling tidak hari ini ada sesuatu yang terbaik yang kita buat untuk diri kita dan untuk manfaat ummah. Hijrah bukan sekadar langkah, bukan berpindah negeri bertuah, tetapi mengubah hati yang lemah menjadi teguh menuju Allah. Tahun berganti membuka lembaran, Muharram tiba membawa ingatan. Yang dicari bukan perubahan zahir luaran, tetapi jiwa yang penuh keimanan. Tinggalkan dosa yang membelenggu diri, tinggalkan lalai yang mencuri hari. Jangan biar usia terus berlari, sedang bekalan akhirat masih tercari-cari. Andai semalam penuh khilafan, hari ini bina tekad dan harapan. Kerana taubat membuka jalan menuju redha Tuhan sekalian alam.
Hijrah hati lebih utama daripada megah pada nama, kerana mulia di sisi Yang Esa bukan pada rupa tetapi pada takwa. Bila tersungkur, bangun kembali. Jangan berputus asa dalam diri. Rahmat Allah luas sekali menanti hamba yang insaf kembali. Jadi insya-Allah, moga-moga kita jadikan hijrah ini sebagai satu permulaan untuk kita berjaya. Kalau siapa yang ada kat sini berniaga sungguh-sungguh. Jadi orang yang kaya. Biar kita menjadi pengeluar berbanding kita menjadi pengguna. Jadi orang yang kaya sungguh-sungguh. Nabi kata kalau kita berniaga, umpama kita ni hidup selama-lamanya. Nak kejar dunia ni, hidup macam selama-lamanya. Tapi bila kejar hari akhirat, anggap kita akan mati esok hari. Jadi ini hubungan antara nak kejar dunia dan juga kejar hari akhirat. Bukan makna kata kalau kejar hari akhirat, kita tinggalkan dunia. Kejar dunia dalam keadaan niat, kita nak bayar zakat kembali kepada agama. Kita nak bantu umat Islam. Kita nak kembangkan pengaruh dan kuasa ekonomi umat Islam dengan perniagaan kita. Sungguh-sungguh. Apa saja kerja yang kita buat, sungguh-sungguh. Kerana Allah tak akan sia-siakan pengorbanan dan perjuangan orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan dia. Ajar anak kita berjuang. Jangan manjakan anak-anak kita. Jangan cikgu tegur sikit, terus nak saman. Jangan cikgu ajar anak kita, kita pergi jumpa cikgu, kita ajar cikgu balik. Jangan. Kalau itu berlaku, kita sedang melahirkan perosak dan juga penjahat. Tapi kalau kita nak lahirkan pemulih ummah, kita nak lahirkan pembina ummah, kita nak melahirkan orang yang memberi manfaat kepada ummah, serahkan hak pendidikan kepada guru untuk guru corak anak-anak kita dalam keadaan yang terbaik. Maka insya-Allah masyarakat akan jadi baik, komuniti jadi baik, negara Allah Ta'ala redai. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah sedikit yang boleh saya kongsikan bersama-sama pada malam ini. Bukan sengaja saya nak berhenti, saya takut lauk sejuk. Jadi kena berhenti awal. Kalau dah sejuk tak sedap, kata Imam. Jadi insya-Allah, terima kasih atas jemputan meriah pada malam ini. Saya hadir ke Sarawak ni, dia punya jadual dia setahun sekali aja. Tahun lepas bulan 9. Tahun ni dia awal sikit. Ni bulan berapa? Bulan 6. Jadi tahun depan pula lah kita jumpa. Dia memang begitu agaknya kalkulator dia. Jadi insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi pada tahun hadapan ataupun pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran. Seronok saya mendapat jemputan ke negeri Sarawak yang cukup indah ini. Bahagia, aman dari sudut segala-galanya. Jagalah negeri ini baik-baik. Jagalah silaturahim ini baik-baik. Jagalah kasih sayang abang akak ini baik-baik. Seronok insya-Allah. Moga-moga negeri ini terus makmur, negeri ini terus maju, menjadi contoh kepada negeri-negeri lain yang berada dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini. Wallahu alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua. Saya juga mohon ampun dan maaf atas kesilapan dan kekurangan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datangnya daripada saya. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Moga-moga ada kebaikan dan manfaat pada perkongsian pada kali ini dan sebar-sebarkan pada yang tidak hadir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan tahun baru yang kami lalui pada hari ini ya Allah, maka tidak lain yang kami minta padamu ya Allah, kecuali Engkau ampunkan kami ya Allah. Banyaknya kesilapan dan dosa-dosa kami ya Allah. Banyaknya kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Banyaknya kelalaian-kelalaian kami ya Allah, yang kadang-kadang ia membawa kepada tegahan dan larangan-Mu ya Allah. Maka ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkan seluruh keluarga kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa dan kesilapan kami ya Allah. Kalau tidak kami mendapat pengampunan ya Allah, bagaimanalah akhir hidup kami ya Allah. Bagaimana kiranya tatkala nyawa ditarik daripada jasad kami ya Allah. Bagaimana ketika mana roh nak bertemu dengan-Mu ya Allah. Bagaimana tatkala kami duduk dalam kubur yang gelap dan sempit ya Allah, tanpa pengampunan-Mu ya Allah. Bagaimana tatkala kami berkumpul ramai-ramai di padang mahsyar ya Allah, tanpa pengampunan-Mu ya Allah. Bagaimana agaknya pengakhiran kami ya Allah. Maka kami mengharap pengampunan-Mu yang tak sudah-sudah ya Allah. Ampunkan segala kesalahan, kelalaian dan kecuaian kami. Seandainya ada perkara yang kami terkurang, Kau tambahkan kekuatan kepada kami, untuk kami sentiasa mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah.
Jagalah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Rahmatilah umat dan rakyat kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau teguhkan hati anak-anak muda kami, ya Allah. Kau jagalah anak-anak perempuan kami, ya Allah. Engkau jagalah remaja-remaja lelaki yang menjadi kekuatan kami, ya Allah. Kau jagalah abang-abang, ayah-ayah kami, ya Allah. Kau jagalah ke masjid dan surau kami, ya Allah. Kau jagalah ekonomi kami, ya Allah. Kau peliharalah seluruh daripada apa yang kami bina ini, ya Allah, yang dapat kami wariskan kepada seluruh anak keturunan kami, ya Allah. Peliharalah pewaris-pewaris kami, ya Allah. Peliharalah kami daripada fitnah yang merosakkan kami, ya Allah. Moga-moga dengan pemeliharaan dan perlindungan-Mu, ya Allah, kami aman dan tenang dalam melaksanakan amal ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian tadi perkongsian dan juga majlis ceramah kita pada malam ini. Moga-moga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Jadi seterusnya majlis kita akan diteruskan dengan solat fardu isya secara berjamaah, insya-Allah.